여러분 안녕하십니까? 친해영 TV입니다. 정의란 무엇인가 직독직해 오늘 16번째 시간입니다. 오늘은 조금 짧은데요. 자, 먼저 들어보시겠습니다. The dispute over the Purple Heart illustrates the moral logic of Aristotle's theory of justice. The disputes, 논쟁, 어떤 논쟁? over에 대한 the Purple Heart, Purple Heart 훈장에 대한 논쟁, 여태까지 얘기한 거, 그것은 illustrate, 예시로 보여줍니다. 즉 보여줍니다. 설명해 줍니다. 이런 뜻입니다. illustrates the moral logic, 도덕적인 논리를 보여줍니다. of 뭐의? Aristotle's theory of justice, 아리스토텔레스의 정의 이론의 도덕적인 논리를 보여줍니다. The dispute over the Purple Heart illustrates the moral logic of Aristotle's theory of justice. 이제 본격적으로 이제 철학가들의 철학적인 논리와 이어집니다. 네. 심오하기도 하고 더 재밌어지고 이렇게 되겠지요. 네. We can't determine who deserves a military medal without asking what virtues the medal properly honors. 네, 원래가 이렇게 했죠. we can't determine, 우리는 결정할 수가 없습니다. who를, 누구를, 누가 deserves, 자격이 있는지, 가치가 있는지, the military medal, 군 훈장을 받을 자격이 있는지를 결정할 수 없다. without, 없이는, 묻지 않고는, 뭐를? what virtues, 어떤 미덕, 무슨 미덕이, 요것은 블라블라죠. the medal, 그 메달을 받을, 정당하게 proper, 적절하게 받을 자격이 있는지, 기릴 수 있는지, 받을 자격이 있는지를 묻는 것 없이, 묻는 것 없이는 우리가 결정할 수 없다, 이렇게 돼 있죠. 그걸 판단해 봐야 되겠죠. 기본적으로 We can't determine who deserves a military medal without asking what virtues the medal properly honors. 다음입니다. And to answer that question, we have to assess competing conceptions of character and sacrifice. And 대답하기 위해서는 to answer, 그 질문에 대해서 대답하기 위해서는 우리는 have to assess, 평가해야만 합니다. assess는 평가하다, 이런 뜻입니다. 우리는 평가해 봐야만 합니다. 무엇을? competing conceptions, competing은 경쟁하는, 상충되는 개념들에 대해서 이것을 평가해 봐야 된다. of character and sacrifice, 캐릭터는 성격, 그리고 희생의, 성격과 희생의 상충되는 개념에 대해서 평가를 먼저 해봐야만 합니다. 이렇게 됐습니다. And to answer that question, we have to assess competing conceptions of character and sacrifice. 단어 좀 보겠습니다. illustrate는 보여주다, 설명하다. illustrator라고 하는 애플리케이션, 좀 컴퓨터 프로그램도 있죠. 포토샵과 일러스트레이터가 쌍벽을 이루는, 하나는 리서치 프로그램, 하나는
그림을 만들어내는 프로그램. 포토샵은 찍은 사진이나 그린 사진 등을 보정하는 만드는 권위적인 프로그램이고, 일러스트레이터는 우리 캐릭터라든지 이런 거를 새로 선을 그리고 칸을 채워서 만들어내는 프로그램이죠. 일러스트레이터, 보여주다, 설명하다 그런 뜻입니다. The teacher, 그 선생님께서는 used, 이용했다, 뭐를? 사진을. To illustrate the lesson, 그 수업을, 그 교훈을, 그 수업을 설명하기 위해서, 수업 내용을 설명하겠죠. 그 다음 moral logic은 도덕적인 논리입니다. 그래서 the decision, 그 결정은 followed, 뒤따른다. the moral logic, 도덕적인 논리, fairness, 공정함에 대한, 공정성에 대한 도덕적인 논리를 따른 것이다. 네. Follow me, 그럼 나를 따르라 이렇게 되는 거죠. virtue는 덕입니다. 여러 번 나왔죠. patience, 인내라고 하는 것은 입니다. 하나의 덕입니다. 어떤 덕? 블라블라, not everyone has, 모든 사람이 가지고 있는 것은 아닌, 덕이다. 그 다음 honor는 존중하다, 기리다. The award, 그 상은 기리는 것이다. 무엇을? 그의 years, 여러 해 동안의 봉사를. 그의 여러 해 동안의 봉사 이렇게 씁니다. 재밌죠? His years of service, 여러 해 동안의 봉사입니다. 그다음 assess는 평가하다, assessment 평가입니다. 평가. The commit라는 동사는 명사는 우연인데 여기 COMM이 두 개 겹치고 ITT가 또 두 개 또 겹치고 EE가 또 두 개 겹칩니다. 그래서 재미있게 이루어져 있죠. commit입니다. commit. 이것은 바로 위원회. 그 위원회는 will success, 평가할 것이다. the value, 가치를. 무엇? the project, 그 프로젝트의 가치를. 그 다음 concept, 개념입니다. concept. different cultures, 다른 문화들, 여러 문화들이 다른 문화, 서로 다른 문화는 가지고 있다. has different concept, 다른 개념을. of beauty, 아름다움에 대한 개념이 다른 거죠. sacrifice입니다. sacrifice는 희생입니다. 희생하다. He made a sacrifice, 희생을 했다. for his family, 그의 가족을 위해서. 자, 다음입니다. 들어보시겠습니다. It might be argued that military medals are a special case, a throwback to an ancient ethic of honor and virtue. 자, 그것은 일 수 있습니다. 주장일 수 있습니다. 이런 얘기죠. 주장일 수도 있습니다. That 블라블라 어떤 military medals, 군사 훈장이 입니다. or a special case, 특별한 case는 경우죠. 특별한 경우이다 라고 하는 것은 가능한다고 주장될 수 있다. a throwback, throw는 던지다, 그렇죠? 던지다. back, 그럼 뒤로 딱 던지면 어떻게 될까요? 후퇴되는 거죠. 후퇴. 그래서 throwback이라고 하는 것은 후퇴입니다. 후퇴. 하나의 후퇴. to an ancient ethic,
고대 윤리로 윤리로 후퇴하는 것. 뭐에 관한 고대 윤리로 후퇴하는 것. 뭐 honor, 명예와 미덕에 대한 고대 윤리로 후퇴 또는 회귀하는 것이며 특별한 것이다 라고 하는 것이라고 그것에 대해서 주장될 수 있습니다. 그래서 it는 that 이하를 가리키는 말이 될 수 있겠네요. 그래서 it, that 진주어, 가주어 이렇게 될 것 같습니다. It might be argued that military medals are a special case, a throwback to an ancient ethic of honor and virtue. 다음입니다. These days, most of our arguments about justice are about how to distribute the fruits of prosperity, or the burdens of hard times, and how to define the basic rights of citizens. These days, 오늘날에는 nowadays, these days, 오늘날에는 이런 뜻이고요. Most, 대부분의 것 of our arguments, 우리의 주장 중에 대부분의 것 about justice, 정의에 대한 우리의 주장 중에 대부분의 것은 이게 주어입니다. about 뭐뭐에 관한 것입니다. how 어떻게 to distribute 분배할 것이냐 하는 것에 관한 것이다. 무슨 결실? The prosperity 번영에 대한 결실. 요즘 잘 사는 것에 대한 번영에 대한 결실을 어떻게 분배하느냐 하는 것에 관한 것이고, 또는 burden 부담이죠. 부담을 할 것이냐. 무엇을 of hard times 어려운 시기에 대한 부담을 어떻게 분배할 것이냐. 또 how, 이 how입니다. how to define 어떻게 정의할 것이냐. 무엇을? the basic right 기본권. 무엇에 관한? citizen 시민들의 기본권을 어떻게 정의할 것이냐에 관한 문제입니다. 뭐가 요즘 대부분의 것이 정의에 대해서 논쟁하는 대부분의 것, 화두는 이런 것이다. 즉 번영에 대한 결실을 어떻게 분배하고, 그 다음에 그런 어려운 시기에 벌어졌던 그런 부담스러운 것을 어떻게 서로 나누고, 그 다음에 시민의 기본권을 어떻게 정의할 것이냐 하는 문제입니다. These days, most of our arguments about justice are about how to distribute the fruits of prosperity, or the burdens of hard times, and how to define the basic rights of citizens. 다음입니다. In these domains, considerations of welfare and freedom predominate. 네. in these domains 이러한 영역에 있어서는 domain은 영역입니다. 이러한 영역들에 있어서는 the consideration 고려죠. 고려 무엇을 고려하고 배려하는 거. 고려 welfare 복지 그리고 자유 복지와 자유에 대한 고려가 먼저 dominate는 지배적이다, 우세하다. 그래서 먼저 고려되어야 합니다. 고려가 먼저 도메인 자리를 차지하다, 지배적이다. 그러니까
거기에 대한 고려가 우선입니다. 우선시 되어야 합니다. 이렇게 되겠죠. 풀이가 먼저니까요. dominate는 자리를 차지하다. 예, 그래서 지배적이다. 예, 이건 동사이지만 조금 고급 단어라 이렇게 하겠습니다. In these domains, considerations of welfare and freedom predominate. 오케이. 자, 다음 보시겠습니다. But arguments about the rights and wrongs of economic arrangements often lead us back to Aristotle's question of what people morally deserve, and why. But argument 이런 주장들 어떤 주장들 about 관한 the rights 권리에 관한 주장 그리고 wrong은 그름이죠. 그릇된 것 예. 그릇된 것들 economic arrangement economic은 경제적인 arrangement는 배열이나 갖다 놓는 거 합의하는 거 예. 경제적인 합의에 대한 어떤 경제적인 배열이나 조치에 대한 여기서 권리가 아니네요. 에 대한 여기 옳고 그름 right and wrong 이렇게 해야 되겠네. 옳고 그름 the right and wrong 옳고 그름 그 경제적인 어떤 조치에 대한 옳고 그름에 대한 논쟁 이 논쟁이 주어죠. 그래서 여기까지는 다 주어입니다. 그런 논쟁들은 종종 우리를 다다르게 합니다. 어디에 다다르게 우리를 이끌어 줍니다. 우리를 뒤로 후퇴하게 합니다. 되돌아가게 합니다. lead back 되돌아가게 합니다. 어디로 되돌아가느냐 하면 Aristotle's question 아리스토텔레스의 질문으로 되돌아가게 합니다. 그런데 of what 어떤 사람이 what people 어떤 사람이 도덕적으로 상을 받을 가치가 있고 왜 상을 받을 가치가 있는가 하는 질문 어떤 사람이 도덕적으로 그런 자격이 있고 도덕적으로 또 왜 그런가 왜 그런지에 대한 아리스토텔레스의 질문으로 되돌아가게끔 우리를 이끕니다 라고 하는 내용이죠. 네, 아리스토텔레스의 철학으로 되돌아가 보자 이런 얘기입니다. But arguments about the rights and wrongs of economic arrangements often lead us back to Aristotle's question of what people morally deserve, and why. 단어 좀 보겠습니다. Special case는 특별 케이스입니다. 특별한 경우. This rule, 이 규칙은 적용된다. applies. 모든 사람에게 to everyone. But there, 거기에는 maybe 있을 수 있다. 뭐가? 특별한 경우가 있을 수는 있다. 뭐 장애인이라든가 뭐 등등 여러 가지가 있을 수 있죠. 그다음 throw 던지다, back 뒤로 그래서 회귀, 복귀, 후퇴, 과거로 되돌아감 이런 얘기입니다. His old-fashioned style 그의 구식 old-fashioned는 구식이죠. 구식 옛날식 옛날 패션 스타일 그의 구식 스타일은 입니다. 무엇입니까? A throwback 회귀 복귀입니다. 1950s 1950년대로의 복귀입니다. 다음 ethic은 윤리 도덕관 ethic work 직업
윤리 이렇게 되겠네요. 왜냐하면 동사가 여기 있기 때문에 work는 동사가 아니죠. 그래서 일 윤리, 업무 윤리, 직업 윤리는 important 중요합니다. 어디에 있어서? professional life, 직업 생활에 있어서. professional은 전문적인 이라는 뜻도 있지만 직업의 이름도 있습니다. 직업이 전문성이 없으면 직업을 못 갖죠. 네. prosperity는 per의 액센트가 있습니다. prosperity. 네. 자, 번영입니다. 번영, 잘 사는 거. The country, 그 나라는 enjoy, 누린다, 누린다. 여러 해 동안의 번영을 after reform, 개혁 후에 잘 개혁을 했네요. 그다음 burden은 부담입니다. The burden of debt, 그 부채의 부담이 was였다, 너무 무거웠다. For the family, 그 가정에게는, 이건 의미상 주어로 나오는 거죠. 가정에게는 너무 무거웠다. 그 다음 predominate는 predominate, 지배적이다, 우세하다. predominate, 지배적이다, 우수하다. In this area, 이 영역에 있어서는, 이 지역에서는 small farms, 소규모 농장들이 우세하다. 소규모 농장들이 대부분이다, 이런 얘기죠. 네. 그 다음 arrangement는 여러 뜻이 있는데 체제, 방식, 합의, 배열 등 여러 뜻이 있습니다. 네. The new economic arrangement, 새로운 경제 체제는 배열해 놓는 거니까 체제죠. benefit, 이익을 가져다 주었다. the workers, 노동자들에게. 그렇게 됐죠. 네. 이렇게 해서 16번째 시간 마치겠습니다. 여러분과 함께하여 저는 참 기분 좋습니다. 이 내용도 너무너무도 가슴 떨리는 좋은 내용이고요. 여러분 감사합니다.